Euclid division algorithm. A is equal to BQ plus R. So condition is there. 0 less than R is equal to R less than B. It is also A greater than B. So first of all, you understand this Euclid division lemma. So automatically you can do some easily. So we have to see. First we have to, it is given 60 and 100. So 60 comma 100. Which is the biggest number? This is the biggest number. This is the smallest number. Okay. But it is not mentioned for the A. It is not mentioned for the B. And we have to take in which number? So it is the confusion. 60 or 100. So at the time it is a condition is given by the Euclid division lemma. That condition gives, it shows the A greater than B. A means the biggest number 100. Greater than means less, greater than. B means 60. This is the smallest. This is the biggest. So already you know 100. A is 100. B is 60. This formula is A is 100. We have to put in this formula Euclid division lemma. A is equal to 100. B is equal to 60 into Q plus R. You don't know Q, you don't know R. Okay, once again. First of all, this sum begins, you don't know A, you don't know B, you don't know Q, you don't know R. Which is given, which is taken A, which number, which is taken B, which number. At the time, already you have to remember Euclid division lemma. A is equal to BQ plus R. This condition is 0 less than R less than B. At the time, the unique Q number A greater than B. So A means the biggest number, B smallest number. You have to put this in this formula. So at the time Q is not, you don't know. You not know. R is also, it is not there. So at the time, in previous, in earlier class you have learned, in previous class you have to learn division method. 60, 100 division. 61 jar 60. Remainder 40. So this is the B. This is the A. B divisor, A dividend, Q quotient, R remainder. So you have to put in this division, you know R, sorry, you know Q 1 and Q means quotient, remainder 40. So 160 into 40, sorry, 1, 60 into 1 plus 40. So the remainder is not 0. Here we have to see. Remainder not equal to 0. Remainder not equal to 0. Remainder not equal to 0. Again applying by using Euclid division algorithm. Again applying means here A is equal to 100, B is equal to 60, Q is equal to 1 and R is equal to 40. So here A is equal to 100, B is equal to 60, Q is equal to 1, R is equal to 40. So we have to apply by the using Euclid algorithm lemma, which is numbers. So which numbers? This is the
B. This is the Q. This is the R. This is the A. So you have to apply 60 and 40. You have to apply for the Euclid division algorithm. 60 and 40. Okay, next step. So here you have to see A. You have to see 60 and 40. 60 and 40. Again you have to apply. Again you have to apply Euclid division lemma. So you already know very well this formula. A is equal to B cube plus R. 0 less than R less than B. A greater than B. This is the conditions of the Euclid division lemma. It is very important formula. So you have to apply A B cube plus R, 0 less than R, B less than B, A greater than B. Which is the biggest number? 60. Which is the smallest number? 40. So this is the 60, this is the 40. You have to division by which number to which number? 60 division by 40. We have to see 40. 41 times 41, then 40. So remainder 20. Again, so you know this is the B, this is the A, this is the quotient Q, this is the R. So you have to put the Q and R in this sum. So and also 60, 40. So this all ingredients is there. You have to put this in this formula. It is very easy. So A 60, B 40 into Q 1, R 20. So again you have to see in this sum, have to put all numbers in this formula. You have to see remainder. Again remainder is not 0. Indeed, what is this? Again remainder is not equal to 0. Remainder is 20. So remainder is 20. So next, here you have to see A 60, B 40, Q 1, R 20. So again you have to Euclid division lemma. Same as usual. 100, 60, 40. Again 40, 20. Again 40, 20. You have to apply Euclid division lemma. You have to. So this is the 40. This is the 20. Again you have to division lemma. A division, Euclid division lemma. So this is the formula. A is equal to BQ plus R. This is the condition is also there. I have to give an. So you have the 40 and 20 division. You have to do. You done these all very well. I know. Okay na. So 20, 40. 21 ja 20. 22 ja 40. 22 ja 40. This is the 0. This is the A. No. This is the B. This is the A. This is the Q. This is the R. So B, A, Q, R. These all elements is there. You have to put in this formula. Again, same as usual.
So yeah, as usual, it is very easy. The real numbers, the Euclid division, algorithm gamma. We have to see carefully, listen. Be careful. So this is the A. What is the A? This is A. A means 40. B 20. Q 2. R 0. So here you have to see students. Reminder is 0. So you have to stop this sum because Euclid division lemma, the entire process division is goes to there. The last to get the answer remainder 0. At the time you have to stop the sum. So what is the SCF? What is the SCF, sir? SCF is 20. SCF is 20. Which is 20? Which SCF is 20. Which numbers is of the SCF 20 of the numbers 160. 160. ఓకే, మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించి నోట్స్ నీట్గా రాస్తాను, నోట్స్ ఎక్కించుకోండి. దీని తర్వాత పేజ్ నెంబర్ 4లో ఒక 3 డూ ది డిస్కస్ డూ ది సంథింగ్ ఏది ఉంది. అయ్యో 4 సమ్స్ ఉన్నాయి, 4 సమ్స్, అవి కూడా నేను చేశాను. అవి కూడా నేను చేసి నీట్గా నోట్స్ ఇస్తాను, రాసుకోండి. ఓకేనా? సేమ్ ఈ సమ్ బాగా నోట్స్ ఎవరైతే బాగా ప్రిపేర్ అవుతారో సేమ్ ప్యారల్ సిమిలర్గా 4 కూడా అలా ఉంటాయి. ఈ సమ్ము ఆ సమ్ము ఆ సమ్ము ఆ సమ్ము 4 సమ్స్ కూడా సేమ్ ఒకటే మ్యాటర్, ఒకటే ఉంటాయి నెంబర్స్ మాట. ఇప్పుడు ఇందాక నేను మీకు బిఫోర్ నేను ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేశాను. ఎందుకంటే ఇలా ఎంత నీట్గా రాయాలంటే మీకు ఎంతలా చెప్పుకుంటే మీకు అంత కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతుంటారు కూడా. అందువల్ల నోట్స్ నీట్గా రాశాను, చూడండి. ఫస్ట్ ఫైండ్ ది SCF 60 and 100 బై యూజింగ్ యూక్లిడ్ డివిజన్ లెమ్మా. ఇక్కడ యు నో యూక్లిడ్ డివిజన్ లెమ్మా, యాక్చువల్లీ యు నో దట్ రాసుకోండి. యు నో దట్ యూక్లిడ్ డివిజన్ లెమ్మా ఫార్ములా ఏంటి? A is equal to B2 plus R 0 less than R less than B, A greater than B. Let us consider A is equal to 100, B is equal to 60. ఈ విధంగా రాసుకుంటాం. తర్వాత బై అప్లయింగ్ యూక్లిడ్ డివిజన్ లెమ్మా ఈ ఏకి బీకి అప్లై చేస్తాం. అప్లై చేసినప్పుడు A is equal to BQ plus R, ఇది ఫార్ములా సేమ్. మళ్ళీ ఈ ఫార్ములా ఇక్కడ రాస్తాం. ఏం లేదండి, ఇక్కడ రాసుకున్నాం కదా, ఇది దాన్ని తీసుకొచ్చి మళ్ళీ ఇక్కడ రాస్తాం అంతే. ఇక్కడ A అంటే ఏంటి, B అంటే ఏంటి అన్నది మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను. అందులో A అంటే 100, B అంటే 60. 100ని 60తో డివిజన్ చేస్తే 1 టైం 40. ఇది B అయింది, ఇది A, ఇది Q, ఇది R. అవే ఇక్కడ రాస్తాం. ఓకేనా? ఈ రిమైండర్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0, రిమైండర్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అయింది. సో నాట్ ఈక్వల్ టు 0. ఏగా అప్లయింగ్ ఇది మీరు ఎలా అయికండి రాసుకోండి, నోట్స్ రాసుకోండి. ఏమైనా రాసుకుంటారండి? యూక్లిడ్ డివిజన్ లెమ్మా అని రాసుకోండి. 60 and B అని నాకు ప్లేస్ సరిపోదని ఇప్పుడు రాశాను. లెట్ us కన్సిడర్ A is equal to తీసుకుంటాం. మళ్ళీ దేనికి చేయాలి? అగైన్ 60కి 40కి సేమ్, మళ్ళీ సేమ్ ఇదే రాసిన చూడండి. లెట్ us కన్సిడర్ ఈక్వల్ రాశాను, సేమ్ అదే మళ్ళీ రాస్తాను. అంటే మీకు కొద్దిగా ఎగ్జామ్లో మర్చిపోకుండా ఉంటారు, సేమ్ లెటర్స్ పడతాయని. మీరంతా మీకు చూస్తే పోయి ఇది పెద్దగా ఉందనుకుంటారు, తెలియదు ఏ ఉంటుంది. సో లెట్ us కన్సిడర్ A is equal to 160, సేమ్ అదే అవుతుంది. లెట్ us కన్సిడర్ దాని తర్వాత A is equal to BQ plus అది రాశాను, AQ plus BQ plus. ఇక్కడ ఫస్ట్ టైం కాబట్టి ఈ మ్యాటర్ నేను ఇక్కడ రాస్తాను, చూసారు కదా. మళ్ళీ చూడండి రాసాను కదా. ఇందులో బిగ్ నెంబర్ అయితే తీసుకుంటే ఏ కింద తీసుకున్నాము 60, స్మాల్ నెంబర్ బీ కింద తీసుకున్నాము. దీంతో దీన్ని డివిజన్ చేస్తాం. 1 టైం 20 వచ్చింది. ఇది R, ఇది Q. సో ఇది మళ్ళీ చేస్తాం. R ఎంత వచ్చింది? 20 వచ్చింది. రిమైండర్ 20 వచ్చింది. మళ్ళీ ఇక్కడ రిమైండర్ ఏమైంది? నాట్ ఈక్వల్ టు 0. ఇక అప్లై మళ్ళీ సేమ్ యూక్లిడ్ డివిజన్ లెమ్మా 40 and 20. 40కి 20కి చేస్తాం. సో లెట్ us కన్సిడర్ సేమ్. ఇక్కడ లెట్ us కన్సిడర్ ఎలా తీసుకున్నాము, ఇక్కడ దాకా ఎలా తీసుకున్నాము, ఇక్కడ కూడా అలా తీసుకుంటాం. తీసుకుంటే ఇదే ఫార్ములా రాసాం.
ఓకేనా? రాసిన తర్వాత చేసాం. మళ్ళీ చూడండి 20 40 0 రిమైండర్ 0 క్వశ్చన్ 2 అయితే రిమైండర్ 0 వచ్చింది. సో రిమైండర్ 0 వచ్చే వరకు చేస్తాం. రిమైండర్ 0 వస్తే ఆపేస్తాం. అదే హియర్ ది రిమైండర్ 0. సో 20 ఇది ఎస్ఎఫ్ ఆఫ్ 120. అది ఆ విధంగా మీరు నీట్గా రాయండి. ఏమో లేదు, ఇదే సమ్, ఇది బిఫోర్ సమ్. నెక్స్ట్ సమ్స్ చేద్దాం. ఓకేనా? మీకు ఈ వీడియో నచ్చిందంటే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, 10th క్లాస్ మీ ఫ్రెండ్స్ గట్టా షేర్ చేసుకోండి. ఓకే? నెక్స్ట్ ఖచ్చితంగా లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. సబ్స్క్రైబ్ ఖచ్చితంగా చేసుకోండి. ఓకే, మీరు నన్ను ఎంకరేజ్ చేస్తే నేను ప్రతి సమ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సమ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అంటే ఒక సమ్ చెప్పి మిగతా మీరు చేసుకోండి అన్నాను. ప్రతిదీ డూ సమ్ చేద్దాం, డిస్కషన్ చేద్దాం. ఓకే గైస్, సమ్ చేసాం కదా. ఇప్పుడు అలాగే నెక్స్ట్ ఫైండ్ ద ఎస్సిఎఫ్ అని చెప్పేసి ది ఫాలోయింగ్ 4 సమ్స్ ఇచ్చారు. అది డూ దిస్ అని చెప్పేసి పేజ్ నెంబర్ 4. ఏంటిది? 10th క్లాస్లో పేజ్ నెంబర్ 4లో ఫస్ట్ సమ్ చేద్దాం. ఫైండ్ ద ఎస్సిఎఫ్ 70 and 50. 70కి 50కి ఎస్ఎఫ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు. ఏదైనా యూక్లిడ్ డివిజన్ లెమ్మా. సో ఏదైనా నోట్స్ ఇచ్చాను మీకు, అలాగే సమ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. సేమ్ అలాగే ఇప్పుడు సమ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి నెక్స్ట్ నోట్స్ ఇస్తాను. ఓకే, ఫైండ్ ద ఎస్సిఎఫ్ ఆఫ్ 70 and 50. నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే యూక్లిడ్ డివిజన్ అని చెప్పేసి మొత్తం మ్యాటర్ అంతా నేను చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంటాను. మీరు అర్థం చేసుకోండి, తర్వాత నోట్స్ నీట్గా చేసుకోండి. ఒక ఎగ్జామ్లో మీరు మర్చిపోయినా నేను చెప్పినట్టు చేసుకుని తర్వాత నోట్స్ రాసుకోండి, మీకు ఈజీగా ఉంటుంది. ఫైండ్ ద ఎస్సిఎఫ్ 70 and 50. 70 యూక్లిడ్ డివిజన్ అని ఆల్గరిథం ఫార్ములా చేస్తారు మీకు. a³ + a = b³ + r 0 లేదా ఇది. ఇదో బిగ్ నెంబర్ ఏది? 70. అదేమవుద్ది? ఏ అవుద్ది. ఇది స్మాల్ నెంబర్ ఏది? 50. అదేమవుద్ది? బి అవుద్ది. ఇంటూ q + r క్వశ్చన్. And here you have to see this is the question you don't know, or this is a reminder you don't know also. So at the time you have to take a division method. Division ఇలా చేసుకోండి. 5 1 5 20. This is the b, this is the a, this is the q, this is the r. A is also right, B is also right, and Q and R. So next step 70 50 into Q1 plus remainder 20. బిఫోర్ సమ్ చూసుకోండి. బిఫోర్ సమ్ మీరు ఎవరైతే బాగా నోట్స్ నీట్గా రాసుకుంటారో సేమ్ ఇది కూడా అలాగే రాస్తాను. నోట్స్ చూసుకోండి, చెక్ చేసుకోండి. 70 50 into 1 20. సో రిమైండర్ ఏమైంది? 0 అవ్వాలని కదా, నేను 0 అవ్వలేదు. మళ్ళీ ఎగైన్ ఏం చేస్తాం? మళ్ళీ మనం ఈ 20ని అండ్ 50కి మళ్ళీ యూక్లిడ్ డివిజన్ ఆల్గరిథం. యూ హ్యావ్ టు అప్లై యూక్లిడ్ డివిజన్ లెమ్మా. సో a is equal to 50. This is big number, this is the small number. B is equal to 20. A is equal to bq + r. కండిషన్ తెలుసు కదా మీకు, యూ నో వెరీ వెల్. సో మీరు అందరూ తెలియని విద్యార్థులు కాబట్టి మీకు తెలుసు. A 50, B 20, Q R. సో ఇక్కడ కూడా మనకి Q తెలియదు, R కూడా తెలియదు. యూ డోంట్ నో Q, యూ డోంట్ నో R. సో సేమ్ యాజ్ యూజువల్ 20తో 50కి డివిజన్ చేయండి. 2 2 20 40 and 10 remainder. So you have to put that values in this formula. So question 2 plus R
10 remain. So again this is also remain, it is not equal to 0. It is not equal to 0. So again remainder 10 b. ఈ 2 నెంబర్స్ తీసుకొని మళ్ళీ ఈ 2 నెంబర్లకి బై అప్లైయింగ్ యూక్లిడ్ డివిజన్ లెమ్మా. a is equal to 20, b is equal to 10. So again is equal to bq plus r 20 b 10 into q. q తెలీదు, r తెలీదు, ఏం చేయాలి మళ్ళీ 20 10తో డివిజన్ చేస్తాం. 20 is divided by 10. So 2 10s 20, remainder 0. This is the stop. ఇదే మనకి ఈ 10 ఏమవుద్ది, ఎస్సేప్ అవుద్ది. 20 put the cube. So remainder r 0. ఓకేనా, రిమైండర్ ఆర్ 0. సో ఎస్ఎఫ్ 20 ఏ నెంబర్స్కి 70 and 50. Okay, again once again I can explain briefly. Find the SCF 70 and 50. మీరు దీనికోసం భయపడవలసిన అవసరం లేదు. 2 నెంబర్స్ వచ్చినాయి, మీరు చిన్నప్పుడు నేర్చుకుని ఉంటారు డివిజన్స్. అలా డివిజన్ చేసుకోండి, చేశారు కదా ఇందాక 15 70తో డివిజన్ చేయండి. చేస్తే వన్ టైం క్వశ్చన్ వచ్చింది, 20 వచ్చింది. అగైన్ యూ హ్యావ్ టు సీ హియర్ రిమైండర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. It is remainder is 20. So again we have to apply Euclid division lemma. So at the time here you have to take in which numbers, the remainder and the big number 50 and b and remainder 20. This is the a, this is the b. So let us consider again. Let us consider a is equal to 50, b is equal to 20. Again by applying Euclid division lemma, a is equal to bq plus r, 0 less than r less than b. This is the condition. You have to put these values in this formula. So 50 20 q r, you don't know q, you don't know r. So again division 15 20 division by 50. So you have to this chesanga pakkana. Next this chesanga you have to put the value q and r. So again remainder is not is equal to 0. So 20 and 10 ఈ రెండు తీసుకుంటాం. ఈ 20 10 తీసుకొని let us consider, let us take తీసుకొని మరి again ఏది ఇది యూక్లిడ్ డివిజన్ లెమ్మా. మళ్ళీ సేమ్ చేసాం, 0 వచ్చింది. ఫైనల్గా ఈ 10 మీకు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వచ్చు, ఏమీ లేదు. ఇక్కడ ఇదేదో 0 వచ్చింది, అది ఈ 10 ఆన్సర్ అవుతుంది అంతే. రాసేస్తారు, చాలా ఈజీ. దిస్ ఇస్ ద సింపుల్ వే మాట, ఏం ఉండదు. ఇది బ్రీఫ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. ఓకే, ఇప్పుడు నోట్స్ ఇస్తుంది, తీసుకోండి, రాసుకోండి, జాగ్రత్తగా రాసుకోండి. CF 50 and 70 by using Euclid division lemma. We know that Euclid division lemma a is equal to bq plus r, same as usual రాసుకున్న ఫార్ములా. let us consider ఇచ్చింది ఏంటంటే తీసుకుంటాం, బిగ్ నెంబర్ ఏ కింద స్మాల్ నెంబర్ 50 కింద తీసుకుని బై అప్లయింగ్ యూక్లిడ్ డివిజన్ లెమ్మా అని చెప్పి రాసి ఫార్ములా రాస్తాం. ఫార్ములా రాసి ఇలాగ పక్కన చేసుకుంటాం, డివిజన్ చేసుకుంటాం. డివిజన్ తెలుసు కదా, 15 7తో డివిజన్ చేస్తాం. 1 time 20. So this is the remainder, this is the q. So ఇందులో పుట్ చేస్తాం, here a b q r, this is the values. Again apply, it is not equal to 0 remainder. Again apply Euclid division lemma 50 and 20. ఈ 50కి 20కి చేస్తాం. అది ఇలా ఇందులో సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తాం. మళ్ళీ b q r చూసారు కదా ప్రొసీజర్ డ్రాఫ్టింగ్. దీని ముందు చూసిన తర్వాత మళ్ళీ అగైన్
ఈ చూసారా, ఇది 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 ఒకలాగే రాశాను. మీరు టెన్షన్ పడిపోకండి, ఏదో పెద్ద మ్యాటర్ ఉంది బాబు, ఎంత మ్యాటర్ అనుకోండి. ఈ మ్యాటర్ ఇది ఒకటి వచ్చిందంటే ఇక్కడ అదే రాస్తారు, మళ్ళీ ఇక్కడ అదే రాస్తారు, మళ్ళీ ఇక్కడ అదే రాస్తారు. చూసారు, రాసిన తర్వాత ఏజ్గో 20, బీజ్గో 10, ఏజ్గో బీక్యూ ప్లస్ ఆర్ రాస్తారు, మళ్ళీ ఇక్కడ చేస్తారు. 10 20 2 times. This is the answer. Is remaining 0. 10 is the safe of 750. ఓకే, ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. లైక్ మనం ఖచ్చితంగా చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మీ క్లాస్మేట్స్కి అందరికీ ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి, యూట్యూబ్ లింక్ పంపించండి. మీరు పంపించడం నేను దాన్ని చాలా వీడియోలు చేస్తాను. అలాగే నెక్స్ట్ వీడియోలో ఈ డూ దిస్ సమ్ పేజ్ 4లో రిమైనింగ్ 3 సమ్స్ చేస్తాను. ఈ లోపల 2 బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే, బాయ్.